just a while. If you are standing outside in the halls, we invite you to please come inside and take your seats. Please be reminded to silence all portable electronic devices and that simultaneous interpretation will be provided throughout the entire duration of session number 2. Please use the devices placed on the table in front of you and tune into channel 3 for Korean and channel 4 for English. Thank you very much. 네, 그럼 지금부터 제2세션 경제안보시대의 핵심 반도체 산업의 대응 방향이라는 주제로 세션 2를 진행하도록 하겠습니다. 먼저 주요 내빈분들의 소개가 있겠습니다. 먼저 이광선 평택 상공회의소 회장님 참석해 주셨습니다. 뜨거운 박수 부탁드립니다. 감사합니다. 계속해서 유기덕 평택산업단지관리공단 이사장님 자리해 주셨습니다. 네, 이동현 평택대학교 총장님 함께 해주셨습니다. 따뜻한 박수 부탁드립니다. 장재석 하이스트 평택캠퍼스 조정기획위원회 위원장님 귀한 발걸음 해주셨습니다. 그리고 이해춘 한국폴리텍대학 반도체 융합캠퍼스 학장님 함께하고 계십니다. 뜨거운 박수 부탁드립니다. 네, 시간 관계상 한 분 한 분 소개해드리지 못하는 점 어린 양해 부탁드리겠습니다. 저희가 본격적으로 세션을 시작하기에 앞서 먼저 기념 촬영을 진행하겠습니다. 시장님이 자리하고 계신 헤드 테이블에 계신 귀빈 여러분께서는 저희 스텝의 안내에 따라 무대 앞으로 이동해 주시기 바랍니다. 네, 그럼 정면에 있는 카메라를 한번 봐주시기 바라고 환한 미소 부탁드리겠습니다. 네, 청첩장 여러분께서는 따뜻한 박수 부탁드리겠습니다. 네, 저희 이번에는 포즈를 바꿔서 파이팅 포즈를 해보겠습니다. 오른손을 들어서 카메라를 봐주시고요. 제가 하나, 둘, 셋 하면 파이팅 외쳐주시기 바랍니다. 하나, 둘, 셋, 파이팅! 네, 고맙습니다. 네, 그럼 다시 자리로 돌아가 주시기 바랍니다. 고맙습니다. 촬영을 여기서 마치도록 하겠습니다. 그럼 지금부터 제2세션 경제안보시대의 핵심 반도체 산업의 대응 방향이라는 주제로 시작을 해보겠습니다. 앞서 개회식과 세션 1에 여러 번 언급된 만큼 많은 분들께서 많이 기대를 하고 계실 텐데요. 이번 세션 2에는 2개의 발표와 패널분들의 토론, 그리고 직후에는 직접 질문을 하실 수 있는 Q&A 세션이 진행될 예정이니까요. 여러분의 적극적인 참여와 질문 부탁드리겠습니다. 네, 이제 테이블이 다 준비되어 있습니다. 지금 호명되시는 분들께서는 무대 위로 올라오셔서 마련된 좌석에 착석해 주시기 바랍니다. 먼저 세션 2의 진행과 좌장을 맡아주실 분입니다. 경희권 산업연구원 신산업실 연구위원님 참석해 주셨습니다. 따뜻한 박수 부탁드립니다. 계속해서 권석준 성균관대학교 화학공학부 반도체융합공학과 교수님 무대로 오셨습니다. 그리고 김정욱 하이스트 전기 및 전자공학부 교수님 무대 위로 모시겠습니다. 뜨거운 박수 부탁드립니다. 끝으로 패널 토론 때 함께 토론을 진행해 주실 분입니다. 서광석 서울대학교 전기정보공학부 교수님 무대 위로 모시겠습니다. 네, 지금 보시면 무대의 왼쪽에
발표자님들 기준으로 무대 왼쪽에 포디움이 준비되어 있습니다. 세션 2 발표자분들께서는 포디움에서 발표를 진행해 주시면 감사하겠습니다. 네, 그럼 경희권 차장님 인사드리겠습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하십니까. 네, 반갑습니다. 안녕하십니까. 네, 세션 2 좌장을 맡아주셔서 진심으로 감사의 말씀 드립니다. 세션 2 진행 부탁드리겠습니다. 예, 산업연구원 신산업실에서 근무하고 있는 경호입니다. 오늘 평택시장님과 의장님 비롯해가지고 많이 바쁘신 가운데 이렇게 귀한 자리 시간 내주셔가지고 감사드립니다. 어제 다들 알고 계시겠지만 트럼프 전 대통령이 131년인가 132년 만에 한 번 건너뛰고 재선에 성공한 두 번째 대통령이 되었습니다. 그리고 60년대 실리콘밸리의 태동, 그리고 80년대에 시작된 일본의 흥망까지 해서, 그리고 2016년 1기 트럼프 때부터 미중 전략 경쟁의 중심에 반도체 산업이 자리하고 있는데요. 오늘 저희 반도체 AI, 특히 AI 반도체 전문가분들을 모시고 앞으로 한국 반도체 산업이 어떤 방향으로 나아가야 되는가에 대해서 귀중한 말씀 들어보려고 합니다. 오늘 진행은 먼저 발제해 주실 두 분 발표를 20분씩 듣고 제가 간단하게 정세와 파운드리 AI 반도체 관련해서 준비된 질문을 좀 드리고, 아마 질문이 청중들께서 많을 것 같으셔서 플로어에서 질문을 많이 받는 형태로 하겠습니다. 그럼 더 시간을 끌지 않고 저희 성균관대 화학공학과에 계신 권석준 교수님의 발제 청해 듣겠습니다. 박수 한번 부탁드리겠습니다. So I was advised to deliver this talk in English, so please understand the talk in English. So my name is Seok-Jun Kwon from Sungkyunkwan University in South Korea, and it is my honor to give a talk in front of the many important expertise and the people around here. So today I'm going to talk about the aftermath of the U.S. presidential election on the global semiconductor industry and Korea's strategy for the future. So we're going to talk about what is the primary variable around the global semiconductor industry, such as the rise and the fall of the Chinese semiconductor industry. The second one is what is the next battleground around the global semiconductor industry, which should be some really important core battleground for South Korea too. And the third one is the semiconductor industry, the policy that the Biden administration, which is actually the current administration. And after that, I'm going to talk about what is the possible scenarios around the policy, the policy of the U.S. in next year. And finally, I'm going to talk about the Korea's strategy and perspective around this uncertainty era. The first and the primary variable we should talk about in this uncertainty era around the global semiconductor industry is that the rapid growth of this Chinese semiconductor industry. As we have known that in recent decade, they have expanded the total volume of the semiconductor production as well, and not only in quantity but also in quality in recent years. So, for example, we have witnesses that the 7 nanometer production of the advanced AI chips in the Huawei, and we found out that this kind of direct growth is all around the entire country of China. So actually, it has been driven by the government policy to deal with some subsidies and get some tax exemptions. And we can make some prediction about this rapid growth of the Chinese, the semiconductor growth. Focusing on for now, they have focused on the legacy semiconductor chips, such as over 10 nanometers, such as 13 nanometer, 24 and 28 nanometers, something like that. But after 5 or 6 years later, maybe in the 2030s, they're going to have some increase the share in the advanced chip, including AI chip. So that is the point we should focus on, that how much the Chinese semiconductor chip will expand their territories, including the AI chip and beyond. So one of the sanctions given by the U.S. government since the first administration of Trump and
in the Biden administration in recent years is actually focused on this fabrication sanction. So for that, the U.S. government have a variety of sanction methods, including the export control or technology control or the sustainability control. So for example, we can find out that this ASML, which is actually a Dutch company, and they are very famous for their EUV lithography scanner, which is actually really critical technology for the production of this 10 nanometer, the semiconductor chip. And it has been controlled by U.S. government since 2019. And this sanction has been explored to the wide range of the etching or some design or the automation, software, something like that. So China would like to make some nationalization and the internalization of these advanced semiconductor chips. And that should be some outline about this production of the internalized production of the Chinese semiconductor chip, focusing not on their internal use, but as I said, at the 5 or 6 years later, I think that they will export some of these advanced chips, and this lag between the American company or South Korean company and the Chinese semiconductor company is getting reduced. So we can expect that this Chinese semiconductor rapid growth can have some consequences, but we are not sure that which one is the most substantial scenarios. So we can talk about the first scenarios that the China will keep their internalization. So it means that there is some possibility for the bifurcation of the global supply chain around the semiconductor industry. The second scenario is that there can be some kind of general agreement between the US government and the Chinese government on this semiconductor industry. It means that there is very low possibility of the bifurcation, but it also means that China is limited in the production of the advanced chips. The third scenario is that there is some limitation on this Chinese rapid growth due to the lack of the investment. It means that China will just fall in this semiconductor industry in the next few years. So nobody is sure that which one is the governing these scenarios, but these scenarios will be determined by the administration of the US government. So the next plot line between the US government and China in terms of the semiconductor will be definitely the AI, the semiconductor, and we're going to talk about this in detail after the session. And you can find out that the US and China is the world first and the world second countries governing the entire ecosystem around the AI chips. So it's spanning from the AI chip design and to the AI chip production too. So the front line is actually led by the American companies, including NVIDIA, Google, Meta, Tesla, Amazon, something like that. And the NVIDIA is one of the greatest company governing the entire AI, the chip production. And I think that there are some strong coalition between NVIDIA and the Taiwanese the semiconductor companies such as TSMC and South Korean semiconductor companies such as SK Hynix, focusing on the design and the advanced memory and the fabrication for using these 2 or 3 nanometer production processes. So I think that the situation can have some variation in the next few years because most of the AI chip production is just concentrated on this cluster between the NVIDIA, SK Hynix, and the TSMC. I think that many of the American IT companies, as well as the other semiconductor companies, will make another coalition, such as the UALink. And I think that the UALink is not necessarily the only alternative for this the purpose, but there can be some possibility around the world in the next few years given by the Chinese coalition too about this AI chip production. So we need to talk about the situation, current situation given by the Biden administration, such as the CHIPS and Science Act, which was activated in 2022. And as many of you know, already know, the CHIPS and Science Act actually has a clear goal about the production of the advanced chips in the U.S. soil. So some of the subsidies has already provided to the American chip companies such as Intel and Micron. But the American government have some concern about this monopoly or the production government, production governed by the Chinese or Taiwanese company on the chip productions. That's why this CHIPS and Science Act have some kind of philosophy based on the national security. And we have witnesses that what is the meaning and the importance of the
chip production in the country in terms of the national security. So I think that after, by the administration in next year, in the second term of the Trump administration, I think that the most of the sanction and the control policy of the U.S. government against the China will be eradicated. But some part of them, I think that there can be some modification for this, the administration. So we need to understand that the current situation, the policy of the U.S. government is actually supported by both the Senate and the House of America. So I think that some of the policy will have their activation period until 2027. But after that, there can be the stronger policy against the Chinese semiconductor industry. And we think that this will be driven by the mostly tariff against the semiconductor made by China or in China. And there is another, the stronger sanctions given by the US government on the technology sanctions. Even if there should be some limitation of the export or import the advanced semiconductor chip or equipment or materials, as well as the OEM-based products. So to understand this information in detail, we need to understand as the reference for the first term of the Trump administration from the 2016 to 2020, and we need to focus on that whether the localized Hydra or the local Orion and the other, the Larry, the Codero, so could be get involved in the second term of the Trump administration next year, because they are at the core of the design and making the execution of the policy against the China. So the impact or aftermath of this expanded or stronger policy of the second term of the Trump administration next year is going to be the Taiwanese problem too. So we need to understand the situation of the Taiwan in terms of the geopolitical issue. And it is actually closely related with South Korea and Japan too. So to understand this situation, we need to prepare some solid method to confront these uncertainty errors. First of all, we need to understand that what is the meaning of the semiconductor chip production and design in South Korea. It takes about 20% of the entire export of the South Korea. So I think that the South Korean government and the industry will keep their production and their impact in the next few decades. But the problem is that some part of the chip production in the South Korea is actually strongly affected by the foreign companies. For example, we can think about that if in the case of the Samsung Electronics for the making of the system for a logic semiconductor, which takes about the 2 nanometer or 3 nanometer process, that about the 75 or 80% of the process and the equipment is imported from the foreign companies. And for the packaging process, which is also important for the making of the advanced chips, also have a heavy dependence on the foreign companies. So that is the problematic situation around the semiconductor industry in South Korea. And please note that if you combine the South Korea, Japan, and Taiwan with the America, they can share the most of the important technologies for the semiconductor industry, starting from the software, the design such as EDA, or some core IP, which is also important to design some user-oriented chip design, and the wafer such as materials, or some tools, AP tools, or design or something like that. So it means that these four countries will have a strong impact in the next 5 or 10 years. And I think that the US government will use this kind of structure or some structured coalition among the four countries to cope with the relative growth of the semiconductor in China. Okay. So there's some detailed agenda for the South Korean government and the industry to cope with these uncertainties. The first one is that whether the South Korean semiconductor industry is irreplaceable or not. So we hope that the South Korean semiconductor is irreplaceable. So actually we can focus on the advanced memory such as the HBM or some another AI passing memory, which is very important to design this AI chip. And for this, we can say that we can be a technology partner for the next terms, such as we can make some agreement on the increasing investment of the South Korean companies in the US,
and we can make some of the model of installing some advanced R&D centers such as NSDC of America, which can have the Asian branch, and they can be located in the mega cluster in the Gyeonggi province in South Korea. And there is some agreement between two countries that we can make some good in collaboration to develop the sub-10 nanometer process, or even sub-1 nanometer process between the companies in the South Korea and America. And we need to also prepare some policy based on the protectionism of the U.S. government in the next years, such as U.S. will protect the Micron's power in the market of the memory chips, at least 50% in the DRAM and the NAND. And the U.S. government can expand their sanctions even on the South Korean fabs in China. For example, we have two fabs of the Samsung Electronics in the western part of the China, and we have two fabs of the SK Hynix in the middle the part of the China, and we have one fabs of the NAND fabs in the northeastern part of the China, operated by the SK Hynix. I think that there is a substantial possibility of the sanction given by the U.S. government on these Korean-operated fabs located in China because they are made in China. So it means that they can be prone to the sanctions or even tied given by the U.S. government in next year. So there is another possibility for the protectionism, such as the U.S. can protect their portion of the advanced packaging. So it means that they can use the tools of the Encore of the other companies, which is actually American companies, which can give some core technology for the making of the advanced chips. And there is some part of the final protectionism that U.S. government can control the next generation DRAM even. So people know that the South Korean companies are leading the entire memory device industry and the technology, but we also need to know about this. Some of the part of the core technologies actually have their origin in American research institute and the companies. It means that they can control this technical IP to control the South Korean memory chip device or their development or even design. So here's some details we need to think about in the era of uncertainties and AI-oriented semiconductor chips. So as I said, there is some specific memory chips made by the South Korean company targeting for the high values the memory chip, which is called HBM in short. So this is actually due to the technical difficulties between the core logic, the chips such as the GPU or CPU, and there is some very slow rate given by the memory cells. So we call this problem as the memory war, and unfortunately this problem will get more and more severe in the next few years. So it means that we have some strong demand from the industry and the company that we need to narrow down this gap between the core and the memory. And it means that we need another advanced technology beyond the HBM, such as the processing memory or processing near memory. And fortunately, we have some advanced technology about this one, but we need a strong collaboration between the US company and the other foreign companies, including Dutch company and Japanese company too. And the agenda we can talk about is that we have some strong technical limitation in next 10 or 20 years. Even ASML, which is the leading company for the EUV reservoir, it has some technical limitations to narrow down and to make some scale down of this core, the pattern size, physical size. It means that after mid-2030s, we are not sure that which technology is the governing technology to scale down in their own strong level of technology. So it means that there are so many uncertainties and so many technical problems around these areas that, such as what kind of materials or what kind of resources or what kind of the wavelengths can we use. And these issues can be standardized between the Korean company and the American company with the other foreign companies too. So now we're going to talk about that there is some grant plan by the South Korean company, including Pyeongtaek City too. So you can see in this map, we have a plan about this formation of the mega cluster in the Gyeonggi province. And that's going to be a wide range of the ecosystem, ranging from the design, AI chip production, packaging, and there's some R&D center too. So yes, the mega cluster have very good advantages for the mass production of the chip, but the problem is that
we need to also prepare some strong support given by the social infrastructures, such as electricity grid and water sources, and as well as water treatment too. And I will skip this. And there are so many technical agenda we can talk about with the American government. So I will skip this too. So finally, I'd like to mention again about this limitation, potential limitation for the mega cluster in the southern part of the Gyeonggi province. The first one is that we need to make some substantial amount of the electricity. So we can't just simply think about maybe we can expand our power plant based on the LNG or some other fossil fuel-based generations. But the thing is that we need to escape this fossil fuel-based power generation because of the carbon neutrality. So it means that we need to make some renewable energy sources around these mega clusters, or even nuclear power plant to support this large amount of energy demand for these large clusters. The other problem is that what is the problems around the water resources. Actually, this water resource is not enough for us in the next few decades. So as well as there's another problem, especially the wastewater treatment too. So these problems about the electricity grid and water resources are critical matter for us to cope with the uncertainty errors in the global semiconductor industry. So here's the summary. So I have talked about that what is the impact and the meaning of the rapid growth of the Chinese semiconductor industry, and what is the basic plan of the U.S. government to cope with this Chinese semiconductor industry, and what is the expected policy by the second term of the Trump administration against this Chinese company and the other foreign countries. And I have talked about the detailed agenda which we prepare for the Korean strategy to the next decades. So that concludes my presentation, and thank you for the listening, and we can talk about later in detail in the Q&A session. Thank you. 네, 다음으로 많은 분들께서 이미 뉴스와 방송으로 친숙하실 텐데 카이스트의 김정호 교수님 발제 들어보겠습니다. 큰 박수 부탁드립니다. 안녕하십니까. 평택 2024 국제 통합목 포럼에 초대해 주셔서 대단히 감사합니다. 특히 이렇게 훌륭한 프로그램을 준비해 주신 평택 시장님과 여러 관계자님들께 감사의 말씀을 드립니다. 발표를 시작하기 전에 몇 개 양해의 말씀을 드리면, 첫 번째, 저는 한글로 합니다. 영어 번역기가 필요 없으신 분, 제가 수업할 때 이렇게 리액션 좋은 분이 나오면 힘이 몇 배나 나가요. 제가 학생, 그러면 오늘 1분 빼주세요. 학생들 강의를 하고 키워보면 리액션이 좋은 학생이 나중에 EQ가 들어서 더 사장님, 김기덕 사장님 되실 것 같습니다. 첫 번째는 이제 한글, 두 번째는 제가 습관상 자꾸 대학원 수업하듯이 강의를 해요. 그래서 여러분들 혹시 대학원 수업 갔더라도 카이스트에서 저렇게 하나 보다 이렇게 양해해 주시고요. 세 번째는 제가 하고 싶은 말이 너무 많아요, 평소 때. 그래도 자제해야 되는데 주말에 슬라이드를 준비했는데 100장을 준비했어요. 오늘 새벽에 일어나서 20장을 줄였습니다. 박수 한번 쳐주세요. 제가 해보니까 늘리는 것보다 줄이는 게 어렵더라고요. 그렇지 않으신가요? 뺄 거 빼는 게 더 어렵더라고요. 처음에는 막 공부 많이 해서 내가 뭐 많은 걸 안다는 걸 보이는데 집착을 하는데, 그게 조교수나 부교수 때문에 요즘은 빼는 게 더 어렵습니다. 그래갖고 요즘은 대학원 강의할 때 분필 하나가 1시간 하고 이러는데 어떻게 보면 불성실한 것 같기도 하고 이제 관점의 차이가 있는 것 같습니다. 그 세 가지 양해의 말씀을 드리고 시작하겠습니다. 자, 지금 모든 세계의 흐름이 PC 시대에서 모바일 시대에서 AI 시대로 간다. 그래서 평택의 로고를 AI로 바꾸시거나 인공지능 시대의 평택, 정명훈 시장님 지금 평택의 로고가 뭔가요? 세계 인공지능 이렇게도 한번 바꿔보시죠. 근데 이제 전통적으로 인공지능이 이제 판단을 잘하는 이런 인공지능인데,
지금의 인공지능은 생성 인공지능이라고 뭘 잘 만드는 인공지능이고요. 한 10년 내에 인간을 대체하는 AGI가 될 것 같습니다. 요거 한번 보시죠. 인공지능이 만든 영화입니다. 밑에 텍스트를 이렇게 써줬더니 한번 보시죠. 보시면 영화 같지 않습니까? 뭐 산길을 다녀서 SUV가 가고 있는데 디테일하게 써주는 이렇게 1분짜리 영화를 봅니다. 제 생각에 제가 샘 알트만이라면 이런 영화를 주제만 주면 1분 내에 1시간짜리 영화를 만들려고 할 것 같아요. 그럼 여기에 이미지, 사운드, 텍스트가 같이 들어가는 거예요. 그러면 영화 한 편을 1분 만에 책상 앞에서 만드는 거예요. 그거를 실제로 영화로 찍으려면 여기 캘리포니아 요세미테도 가야 되고 일주일 걸리는 거 아니에요. 그죠? 그래서 극단적으로 인간의 노동성을 향상시키겠다. 이런 인간이 필요 없다고 하는 거죠. 육체로 쓰는 건 로봇, 정치는 인공지능으로 대체하겠다는 거예요. 전 세계 패권 입장에서 보면 아시아에 돈이 몰리는 이유가 거기 노동력이, 값싼 노동력이 있어서 제조업을 거기다 심은 거거든요. 그러니까 너무 달러가 많이 가는 거예요. 이거 유튜브 올리면 제 해외에 못 다니는데 여러분들께만 오늘 특별히 여기 오셨으니까 롯데호텔을 가르쳐드립니다. 인간을 대체하는 거죠. 그럼 미국의 공장 다 세울 수 있는 거거든요. 그리고 인공지능의 장점은 뭐냐? 노조가 없어요. 잠을 안 자요. 인간은 태어나봐야 아들 한둘 애기밖에 안 낳아요. 제가 외손자가 태어나고 세상이 몇 박수 한번 쳐주셔야 돼요. 인공지능은 카피페이스트의 숫자의 제한이 없어요. 제가 인생에 뭐를 결정할 때 중요하게 보는 것 중에 하나가 어차피 나는 100살밖에 못 산다. 그 다음에 밥은 하루에 3끼밖에 못 먹는다. 와이프는 하나밖에 없다. 그것도 바꾸자는 사람들이 있는데 저는 그렇진 않습니다. 여기는 족하면 안 되는데 사람을 대체한다 이렇게 되겠습니다. 그 강의 한 오늘 하루 종일 걸리는데 반도체 얘기해야 되고 그래서 이제 곧 멀티모달 인공지능이 나오는데 텍스트 쓰고 이미지도 오디오도 비교해야 되겠습니다. 저희 연구실의 대학원생들은 HBM이라는 반도체를 설계해요. 저희 설계를 잘 따라하는 회사가 어느 회사일 것 같아요? 여러분 주가의 경향이 별로 관심이 없으시군요. 어느 회사가 잘 따라할 것 같아요? 잘 안 따라하는 회사가 어딜 것 같아요? 저희 졸업생들이 많이 데려가는 회사가 어딜 것 같아요? 엔비디아. 저하고 가까우면 우리 정 시장님 포함해서 여러분 다 좋은 일이 있으신가요? 근데 우리 와이프가 그 말을 안 들었어요. 그랬더니 몇 년 올 봄에 당신 뭐 HBM에? 벌써 인터넷에서 본 거 주식 어디에 투자해야 되고 제가 딱 내 월급만큼만 하라고 했는데 오늘 아침에 체크해놓고 50% 올랐다. 자, 근데 HBM을 설계하는데 저희 연구실은 대학원생이 하는 게 아니라 인공지능에 설계하고 있습니다. 자, 인공지능으로 프로그램을 짜면 코딩을 해야 되잖아요. 이게 그 코딩인데요. 학생이 짠 게 아니라 챗GPT를 통해서 짠 겁니다. 이거 오른쪽은 우리 학생이 짠 그 HBM 설계도의 전기적인 특성이고 왼쪽은 챗GPT로 코딩해가지고 짠 거예요. 이게 값이 낮을수록 좋습니다. 전기가 잘 통한다 이런 얘기예요. 똑같잖아요. 우리 학생은 인건비도 줘야죠. 연구비도 따와야죠. 가끔 사춘기 들면 또 상담도 해줘야죠. 저는 결혼시켜서 연애도 시켜줘요. 문자 받고 이공계 학생들이 또 연애를 잘 못해요. 오늘 너무 빨리 가겠습니다. 똑같습니다. 밤새 전기만 넣습니다. 그래서 요즘 전기값이 높아요. 평택의 가장 큰 위기 전기가 없다는 거예요. 그리고 이렇게 돌다 보면 열이 나요. 냉각수가 있는데 평택에 강이 있는지 잘 모르겠습니다. 자, 그래서 인공지능이 인간 같은 감정, 윤리 이런 것도 다 제가 알고리즘을 생각해 보니까 다 돼요. GPU 대수만 많은 거예요. 그래서 GPU 대수가 많으려면 돈이 결정하는 거예요. 근데 엔비디아 최신 블랙벨을 우리가 사고 싶어도 안 팔아요. 핵무기하고 우라늄하고 똑같이 되고 있습니다. 자, 그런데 또 다른 챌린지는 뭐냐면 아까
그 GPU 한 대 가지고 한 달 걸려서 만들 그 영화를 1분 만에 만들려면 100배, 10,000배는 빨라져야 되잖아요. 이게 병렬 컴퓨팅이라 대수가 느려요. GPU 대수가. 근데 그걸 요구하는 사람이 10만 되면 100 곱하기 10만 하면 1000만 아니에요? 근데 GPU 하나가 블랙웰이 1억이 돼요. 1억 곱하기 만 하면 얼마죠? 네? 학생 열심히 얘기 조단이 되는 돈이 되는 거예요. 그래서 그 제가 얘기한 거 정도로 하려면 1000조가 필요해요. 1000조. 그런 나라를 못하려면 1000조가 필요해요. 오늘 이렇게 하면 진짜 못하시고. 그런데 일을 해보니까 GPU가 일을 해보니까 계산보다 메모리에 저장하는 데 더 시간이 걸려요. 그걸 우리가 폰 노이만 아키텍처라고 해요. GPU하고 메모리가 분리되어 있습니다. 그래서 여러분들한테 오늘만 가르쳐 드리고 정답은 시장님만 가르쳐 드리는데 GPU보다 메모리가 더 성능을 저항한다. 근데 그걸 저만 아는 줄 알았어요. 바이든이 알아요. 그래서 바이든이 비행기 타고 오면 옛날에 DMZ 뭐 미군 캠프 가려면 평택 공장부터 먼저 가잖아요. 그래서 제가 바이든이 똑똑해서 그럴까 그 스태프들이 똑똑해서 그럴까 했더니 미국 NSC 스태프들이 장난 아니에요. 엄청 공부 많이 한 것 같아요. 그래서 제가 드는 생각이 HBM은 뭐냐면 주상복합처럼 GPU하고 메모리를 쌓아서 멀리 갔다 갔다 하지 말고 엘리베이터 타고 갔다 갔다 해서 생산량, 계산량을 빨리 늘리자. 그리고 이게 초거대 모델에서 모델 파라미터가 또 1000조까지 가요. 엄청 큰 용량의 많은 계산을 하기 위해서 주상복합 건물로 짓는다. 꼭 기억하세요. 여러분 따라요. 실리콘이여 영원하리라. 반도체여 영원하리라. HBM이여 영원하리라. AI로 세계를 제패하기 위해서 그렇습니다. 그래서 블랙웰이라는 게 등장을 하고 NVIDIA, 제가 오늘 지금 언급하는 회사들 있잖아요. 여러분 안 적으시는데 적어 놓으셔야 돼요. 주식에 관심 있으시면. 엔비디아가 GPU 회사가 아니라 슈퍼컴퓨터. 그거 하나 팔아갖고 안 돼. 그 조립해서 256개의 GPU가 돼서 하나의 슈퍼컴퓨터가 되고 이게 한 100대가 돼야 최소한의 챗GPT 서비스를 할 수 있는. 네. 그러니까 돈의 전쟁, 반도체의 전쟁, 전기의 전쟁, 냉각수의 전쟁으로 가고 있습니다. 그래서 제 생각에 우리나라가 경쟁력을 가질 수 있는 방법은 메모리를 꽉 잡는 거다. 그래서 저는 제가 이제 지금 60이 좀 넘는데 70세까지 카이스트를 계속 있으다 보면 10년 동안 뭘 꿈꾸냐면 여러분 따라하세요. HBM 센트릭 컴퓨팅. 자, 전에는 컴퓨팅을 누가 했냐면 CPU가 했어요. 그 인텔이 잘 나갔죠. GPU로 옮겨가니까 인텔은 죽고 엔비디아가 뜨는 거 아니에요? 저는 GPU 대신에 HBM으로 갖고 가자. 그 큰 픽처 속에 하나가 HBM 이게 뭐냐면 주상복합 건물인데요. 이게 주상복합 건물인데 전에는 백화점에 가서 물건을 뛰었다가 왔다 갔다 바꾸는데 1층에다가 가게를 채우는 거예요. 편의점을 챙겨서 갖고 왔다 갔다 할 일 없이 하겠다. 여기에서 인텔과 삼성의 전쟁이 일어나고 삼성이 도전할까봐 엔비디아가 견제하고 그래서 삼성이 고생하고 이든 기업 여기를 GPU로 하자는 게 제 생각입니다. 근데 너무 뜨거워서 요만한 칩 하나에 1kg 같으니까 뭐 전열이 라면 끓여 먹을 정도의 전기가 얼마나 뜨겁게 녹아버리죠. 그래서 냉각수를 반도체 안에 걸려야 된다 이렇게 생각하고요. 자, 우리나라 삼성의 SK하이닉스가 지금까지 잘했지만 아마 고생하는 시대가 다시 올라가는 시대를 막기 위해서는 이런 AI 전쟁, 반도체 전쟁에 이겨야 돼요. 자, 그런데 현재 엔비디아가 시장의 90%를 갖고 있는 이유가 GPU 때문이 아니라 슈퍼컴퓨터, 그 다음에 거기 들어가는 소프트웨어를 장악하고 있는 거거든요. 그걸 이제 쿠다라고 그럽니다. 그래서 저희 연구실은 어떤 일을 하냐면 2인자를 잡자. 그래서 인텔을 잡아서 하는데 인텔이 가속기라는 GPU는 있는데 소프트웨어가 없어요. 그래서 저희하고 같이 하고 있습니다. 그래서 우리가 전통적으로 우리 한반도 주변을 보면 제가 역사학자는 아니지만
대륙 세력인 러시아와 중국과 영국, 일본, 미국과의 해양 세력과의 분쟁 과정이다. 저는 이렇게 보는 거예요. 태평양을 누가 점유하냐에 따라서 물류, 인구, 시장 모든 걸 장악한다는 거죠. 그래서 임진왜란도 그런 관점에서 볼 수 있고, 왜냐면 일본에서 온 배는 포르투갈, 스페인의 공지가 있었고 그 크리스찬들이 그 배 타고 왔었고요. 청일전쟁, 러일전쟁 다 마찬가지다. 그래서 지금 그러니까 러시아와 중국이 해양으로 나오는 걸 막는 세 지점이 있는데 하나가 북부가 있고 하나는 우크라이나에 있는 터키이고 또 하나가 블라디보스토크거든요. 그래서 영국이 범도를 점령했던 거예요. 똑같이 지금 벌어지고 있다. 그래서 그 경계선을 저는 에치슨 라인이라고 부르는데 지금은 누가 결정하느냐? 반도체가 결정하고 있다. 여러분 믿습니까? 반도체가 있어야 AI가 되니까 그런 거예요. 그런데 하이닉스 이천이 있고 삼성전자는 평택 공장이 있고 평택 축하드리고 안전한 집. 대전은 더 안전해요. 네. 그리고 이제 대만을 경계로 일본은 이제 구마모토에 또 반도체 공장을 짓고 있습니다. 그래서 안보와 반도체가 그대로 지켜야 된다 이 말씀을 드리고, 만에 하나 바이든이든 트럼프든 미국 정책이 변해서 반도체 공장을 한국과 대만에서 빼고 일본이나 미국 본토로 가면 한국과 대만의 전략적 가치가 굉장히 약화될 것이다. 이런 말씀을 드립니다. 자, 그래서 이렇게 세계를 지배하려면 엄청난 반도체와 슈퍼컴퓨터가 필요한데 오픈 AI가 1,000억 달러를 130조 투자해서 280만 대의 GPU 데이터 센터를 짓는 중이라고 그래요. 우리나라는 네이버가 가장 많은데 2,200대밖에 없어요. 그 다음에 이게 5기가와트가 되려면 원자력 발전소 한 5개는 지어야 돼요. 그래서 엄청난 이런 일이 벌어지는데 우리나라에서 세종에 있는 네이버의 데이터 센터가 2,200대밖에 없어요. 10,000대도 아니고. 그래서 우리나라 AI 한다고 다 하는 많은 사람들이 있고 기업도 있는데 알고는 다 뻥이다 이 말씀을 드리고, 자, 작년에 스탠포드 대학에서 발표한 전 세계 AI 파운데이션 모델, 챗GPT 같은 모델의 개수인데 미국이 100개, 중국이 한국이 빵이에요. 데이터 센터가 없기 때문에, GPU 대수가 안 되기 때문에, 전기가 없기 때문에. 전기가 필요하다. 그러면 또 송전선을 설치해야 되니까 반도체 공장이나 데이터 센터가 바닷가로 가야 될지 아니면 SMR 같은 원자력 발전소를 반도체 공장 옆에 지어야 될지 결론입니다. 5분이나 나와요. 그래서 이 인공지능 반도체가 과학기술인데 산업과 경제, 국방외교, 우리가 국가 안보를, 우리 생존을 유지하는 세 가지가 과학기술과 산업경제와 국방외교 이렇게 보는데 그 중에 인공지능과 반도체의 비중이 훨씬 커졌다 이 말씀을 드리면서 HBM 하면 꼭 저를 기억해 주세요. 이제부터 또 이야기하겠습니다. 제가 이제 HBM과 관련되는 기술을 20년 했는데 연구비가 없었어요. 왜냐면 우리나라 이제 과학기술계의 국가연구비는 외국에서 하는 걸 따라하는 거예요. 그래서 세상에 없는 거를 잘 지원을 안 해요. 그랬는데 딴 연구를 해서 그 연구비를 이거를 계속 한 거예요. 그래서 석박사 100명들이 배출해서 전 세계에서 HBM 팀을 다 이렇게 네트워크를 했는데 좋은 점은 뭐냐면 연구비가 없으니까 딴 경쟁자가 없어요. 그렇게 했고 그런데 하이닉스는 겸손하게 2등 기업이니까 제 얘기를 들었고 삼성은 사장님하고 안양시 시설을 갖추면서 HBM 해야지 그랬더니 냉정한 표정을 왜 안 하겠어요 했습니다. 여러분 제 말 잘 들으시면 또 복 받으실 건데 이상 마치겠습니다. 예, 장시간 발표 잘 들어주셔서 감사드립니다. 하지만 두 번째 강의가 정말 재미있었죠, 여러분? 제가 오늘 질문을 세 분께 드릴 걸 많이 가지고 왔는데 아무래도 플로어에서 질문이 많이 나오실 것 같아서 제가 질문 하나만
세 분한테 공통적으로 드리고 플로우로 질문 넘기도록 하겠습니다. 어제 미국 대선으로 인해서 여러분들께서 염려를 많이 하시고 또 이제 관세를 무작정 올리고 이런 거에 대해서 우려가 많으실 텐데요. 조금 관점을 말씀드리면 2000년 미중관계법 이전에는 대중국에 대한 최애국 대우를 미국 의회가 매년 심사하고 갱신할 수 있는 권한을 가지고 있었습니다. 근데 클린턴 행정부가 중국의 WTO 가입 사전 예비 단계로서 그 갱신 권한을 스스로 포기함에 따라서 급격하게 제조업이 중화권으로 많이 넘어갔고 우리나라도 마찬가지입니다. 지금 독일, 일본, 대만 이런 곳들이 저성장과 저출산은 공통 증세가 나타나는 이유가 통상 교육 조건에서 상호성을 보장받지 못했던 그런 이유가 크다고 보고 있고요. 그래서 효율적인 분업 구조가 중화권에 자리 잡았는데 그 중에서 가장 극단적으로 효율 구조가 자리 잡은 게 바로 반도체 제조업이라고 보고 있습니다. 그래서 트럼프 대통령이 지금 다시 백악관에 돌아오게 된 지금 우리나라 지금 삼성전자 등 대표 기업이 좀 위기설도 나오고 있고 한데 앞으로 이런 국제정세의 경랑 속에서 우리 한국 반도체 산업, AI 반도체 산업 어떻게 좀 대응을 해야 될지 지금까지 말씀을 많이 안 하셨던 맨 오른쪽에 우리 서광석 서울대 전기전자 명예교수님부터 말씀 여쭙겠습니다. 예, 반갑습니다. 저는 최근 얼마 전까지 수호에 있는 한국나노기술원 원장을 했었습니다. 그래서 지금 제가 이 자리에 온 거는 최근에 이제 평택시하고 나노기술원하고 같이 이제 공동 사업들을 시작을 하게 됐습니다. 그래서 그 관련해서 와서 저는 사실 AI 전문가도 아니고 또 우리 옆에 계시는 우리 김정호 교수님 같이 실리콘하고 있는 사람도 아닙니다. 저는 지금까지 보니까 한 40년 정도 화물 반도체라고 하는 분야를 연구를 해왔고 서울대학교에서 정인을 맡고 또 화물 반도체 쪽에 주로 많이 하는 곳인 한국나노기술원에서 3년간 원장을 해서 지금 이제 그만뒀습니다. 근데 이제 반도체 기술은 지금 이제 AI 반도체 시대라고 하지만 또 이제 AI 반도체 많이 있는 건 아닌 것 같습니다. AI 반도체가 증가시켜 눈부시게 뜰지는 누가 알았겠습니까? 지금 이 다음에도 지금도 이제 여러 가지 이제 뭐 전기 문제 이런 얘기 하고 있지만 에너지 문제가 또 크고 그래서 앞으로는 더 이렇게 복합화된 다양한 시스템들이 앞으로 개발될 텐데 다양한 시스템은 한 가지 기술만 가지고 만들어주시는 게 아니거든요. 그런 면에서 실리콘 반도체뿐만 아니고 전 세계적으로 화물 반도체는 전 세계적으로 전 세계 마켓 한 8% 정도 차지한다고 하고 있습니다. 그리고 화물 반도체 잘하는 기업들은 주로 대부분 미국 기업들이 잘하고 대부분 회사를 보면 매출 규모가 한 5조, 6조 정도의 매출 규모를 갖고 있습니다. 순익도 보통 40% 가깝게 순익이 나고 상당히 중요한 사람입니다. 여러분 반도체 저도 학교 있었으니까 맨 처음에 반도체가 실리콘에서 시작된 게 아닙니다. 맨 처음에 반도체가 어찌 보면 화물 반도체에서 시작돼요. 반도체 최초의 본격적인 발전도 2000년대 때 레이더 개발하면서 어찌 보면 실리콘 외에 난 실리콘 반도체를 이용한 다이오드가 실제 레이더에 사용이 되면서 반도체가 이렇게 외식한 마술적인 기술이구나 해서 2000년 후에 미국을 비롯해서 전 세계적으로 반도체 개발이 본격화가 됐고 그래서 트랜지스터가 만들어요. 그 다음에 그거를 또 트랜지스터 기술을 일반화시킨 것도 미국 국방부입니다. 그 다음에 또 직접 해로 쪽으로 푸시한 것도 미국 국방부입니다. 그래서 모든 어떤 면에서 미국이 국가 안보를 위해서 반도체에 많이 투자를 했고 특히 실리콘 반도체가 더불어서 여러 가지 면에서 장점을 가지고 있는 화물 반도체 쪽에 투자를 많이 했습니다. 지금도 대기업이 미국에 있고 최근에 이제 우리가 많이 얘기하는 국방, 우주, 양자 이런 등등도
꽤 중심적인 역할을 할 기술 중에 하나가 실리콘 이 기술과 더불어서 화물 반도체 기술이라고 생각을 합니다. 그래서 미국은 최근에 이제 바이든 정권 때 반도체 지원법이 만들어졌고, 반도체 지원법에서 원래 570억 불인가 하는 돈의 5분의 1 정도를 R&D 인프라, R&D 프로그램에 투자를 하고 있습니다. R&D 프로그램을 통해서 많은 다양한 대규모 인프라들을 만들고 있고, 또 지역의 많은 인프라들을 꾸미고 있습니다. 그래서 그런 인프라의 규모를 보면 놀라울 정도로 규모가 큽니다. 프로그램 하나에 뭐 20억 불, 뭐 30억 불, NSTC 20억 불, 뭐 국가 첨단 백신 센터 30억 불 뭐 등등 하면서 아주 대규모 돈을 쓰고 있고, 그런 걸 통해서 학교의 팹들도 많은 게 요즘 8인치 팹으로 많이 첨단화되고 있고, 그 다음에 투자받는 돈의 규모도 금 10억 불 가까운 돈으로 투자를 받는 형태로 대규모로 좀 발전하고 있습니다. 그래서 미국의 힘은 이와 같이 많이 깔려져 있는 인프라를 기반으로 해서 지금까지는 R&D였지만 최근에 이제 인프라에서는 이런 인프라를 통해서 앞으로 생산까지 미국이 가져가겠다 하는 것이 미국 정부의 입장이라고 생각되고, 그거는 트럼프 정권으로 넘어가도 마찬가지일 거라고 생각합니다. 그래서 저희도 우리나라가 사실상 메모리 좀 잘하는 거 외에는 많은 반도체 분야가 기반이 약합니다. 중국은 정말 잘합니다. 중국은 뭐 지금까지 이제 아베하고 트럼프가 우리나라 반도체를 그래도 지지해줬다고 얘기하는데, 다시 또 트럼프가 돼서 우리나라 반도체는 다시 또 발전할 수 있는 길이 생기지 않았나 라는 저는 기대를 하고 있습니다. 그렇지만 중국은 정말로 많은 사람들이 정말 우수성을 추구하면서 소통과 협력을 통해서 내셔널 프로그램 같은 것을 잘 끌고 나갑니다. 그 다음에 또 지역 정부에서도 열심히 또 그걸 같이 하고 있습니다. 저희 나라도 앞으로 이제 중앙정부 혹은 지방정부가 우리나라의 현실을 잘 인식을 하고 장단점을 잘 인식을 하고 우리가 잘할 수 있는 걸 기반으로 해서 메모리라든지 설계라든지 또 뭐 패킹이라든지 이걸 좀 더 발전시키는 방향, 그리고 또 대규모 인프라도 좀 여기저기 지역적으로 형성되는 쪽으로 해서 하면은 우리가 이제 앞으로 더 발전할 수 있지 않을까 생각이 듭니다. 그래서 저는 뭐 미국은 대선 뭐 트럼프 대회 상관없이 반도체에 대한 투자를 계속할 것이고, 그 다음에 미국의 우수한 R&D를 기반으로 한 또 우수한 양당의 지지를 받는 반도체 지원법은 계속될 거라고 저는 생각이 되고, 우리가 이제 관세 때문에 좀 어렵겠지만 그걸 우리가 극복하면서 어떻게 그 잘하는 중국, 잘하는 그것보다 더 잘하는 미국과 우리가 경쟁할 것인가 하는 것을 우리가 정말 진지하게 고민해야 되지 않을까 생각이 듭니다. 두서없이 말했습니다. 감사합니다. 다음으로는 김정호 교수님 한 말씀 부탁드리겠습니다. 딴 생각하다 깜빡했는데 질문이 뭐였지? 이제 국제정치의 경랑 속에 들어간 우리 한국 반도체 산업 AI 반도체 어떤 전략으로? 이제 우리 인텔의 사례도 말씀드렸습니다만 이제 PC 모바일 시대에서 AI 시대의 변화를 인정하지 않고 주도하지 못하면 그 위험을 받는다 이 말씀에서 우리도 똑같이 AI를 통해서 우리가 성장할 수밖에 없다. 그런 내리막길이다. 그래서 이제 우리가 잘하는 거를 더 키워보자. 그런데 하나가 이제 전통적인 디램에서 HBM과 같은 CXL이라는 이런 AI에 특수하게 필요한 시장을 우리가 중점적으로 투자해야 될 것이다. 그 다음에 두 번째는 GPU는 엔비디아가 시장을 다 차지하고 있지만 이 자동차나 스마트폰이나 TV에 들어간 엣지형 AI 학습 말고
생성을 위주로 하는 또는 LLM 위주의 또 특수 공격 반도체가 있습니다. 이런 분야를 또 우리가 들어가자 이런 말씀을 드리고요. 우리가 국제 관계 속에서 그런 경쟁력을 갖기 위해서는 국가나 지방 단체가 기술 개발을, 기술 투자를 계속할 수 있는 여건, 그 다음에 인력을 계속 끌어올 수 있는 시스템, 그 다음에 자본 투자가 이루어질 수 있어야 될 것으로 이렇게 생각합니다. 저는 이 AI 전쟁이 2, 3년의 전쟁이 아니라 한 100년 전쟁으로 이렇게 보고요. 임진왜란이 일어난 지 한 200년, 300년 됐을 것 같은데 앞으로 이렇게 또 일어날 거라는 걸 기억해 주시고 우리가 한반도에 있지만 AI 시대의 경쟁력을 갖지 않으면 우리가 상당히 위험에 빠질 수 있다. 그 경쟁력을 가지고 미국과 중국과 러시아와 힘의 균형을 이용해서 우리가 잘 생존할 수 있지 않을까 이렇게 생각합니다. 우리가 지금 메모리 산업이 지금까지 성장한 거에 여러 가지 이유가 있지만 미국이 주도해서 파운드리는 대만에 밀어주고 기초 소재 장비는 일본에 그 다음에 메모리는 한국에 이렇게 분할한 그런 효과의 덕을 본 거거든요. 그래서 우리한테 물량을 몰아준 거거든요. AI 시대에도 그런 관점에서 우리가 외교적 역량이 필요하지 않겠는가 이렇게 예측이 됩니다. 네, 감사합니다. 그럼 이번에는 한국 반도체 산업의 어떤 이 대선 결과에 따른 대응 방향에 대해서 권석준 교수님께서 권석준 교수님께서 좀 말씀드리고 저는 짧게 하겠습니다. 아까 말씀드린 것처럼 기본적으로 중국에 대한 미국 정부의 반도체 규제는 바이든 정권에서 시작된 게 아니고 이미 트럼프 1기 정부부터 시작이 된 것을 잘 살펴볼 필요가 있겠고, 다만 그런 정책이 바이든 정부에 들어와서 좀 더 구체화가 됐다. 그리고 구체화되고 있는 방향을 저희가 잘 짚어볼 필요가 있습니다. 많은 전문가들께서는 이번에 트럼프 2기가 시작됐기 때문에 바이든 정부에서 통과되었던 IRA 법안이나 칩셋 사이언스 법안이 상당 부분 폐기되거나 유효기간 이후에는 연장되지 않을 것이다 라고 말씀하셨는데, 그게 그냥 정부 차원에서만 통과된 게 아니고 미국 의회에서 상하원에서 어느 정도는 어쨌든 합의가 됐기 때문에 통과된 것이기 때문에 쉽게 폐기가 되기는 어려울 것이라 생각이 듭니다. 다만 반도체에 대해서는 저희가 칩셋 사이언스 액트의 유효기간을 좀 잘 살펴봐야 되는데, 법 자체 유효기간이 있지는 않습니다만 보조금 지급 자체는 이미 2027년 되기 전에 어느 정도 다 완료가 될 것으로 보고 있기 때문에 2027년 이후에 그러면은 일각에서 얘기하고 있는 칩셋 사이언스 액트 2.0이 가져올 것이냐 아니면 안 올 것이냐, 다른 형태가 될 것이냐. 근데 그것이 이제는 보조금의 방식이 아닌 뭐 예를 들어서 이른바 당근 대신에 채찍이 되는 형태가 될 것이냐. 근데 그 채찍이 중국을 넘어서 지금 미국 입장에서 봤을 때 미국으로 가져와야 되는 산업들을 가지고 있는 해외 기업들에 대한 핀포인트 제재 형식으로 그렇게 관세를 올린다든지 지출 제재를 연장하는 방식으로 할 것이냐. 이 부분이 좀 중요하다고 생각합니다. 한국 시간으로 오늘 오전에 트럼프 미 대통령 당선인이 어제 X, 제 소셜미디어에 포스팅한 것 중에 하나가 한국의 조선업이 굉장히 중요하다 이런 말씀을 좀 올리셨는데, 뭐 여러 맥락이 있겠습니다만 지금 그 이야기는 다시 말하면 미국의 조선업이 상황이 굉장히 안 좋다는 얘기이기도 하고, 근데 그 조선업은 미국의 존스 액트 같은 법안을 살펴볼 것 같으면 국가안보하고 직결이 되는 산업입니다. 똑같은 논리를 반도체 산업에도 적용할 수 있으리라 생각이 드는데, 한국 정부 혹은 한국 반도체 산업에 대해서 당근과 채찍이 동시에 가질 것으로 생각이 듭니다. 당근은 지금까지 받아왔었던 이런 보조금들이 어느 정도는 계속 보장이 된다라는 식으로, 혹은 지금까지 당연시 해왔던 그런 미국의 IP들, 장비들, 소재들, 혹은 그런 R&D에 관련된 다양한 리소스들에 대한 활용을 지금까지 했던 것처럼 보장해주겠다. 형태가 될 것이고, 채찍은 뭐 일단은 제일 1차적으로는 관세가 될 것이고, 두 번째로는 이런 기술적인 것들, 특히나 이제 관세만 다들 염려를 하시는데 저희가 좀 더 실질적인 위기 상황에서 봐야 되고 알아봐야 될 것 중에 하나는 앞서 드렸던 SK하이닉스나 삼성전자가 중국 현지에 가지고 있는 이런 팹들이거든요. 예를 들면 이게 이미 이제 언론에 조금씩 나오고 있긴 합니다만 삼성전자가 중국 시안에 지금 팹을 두 곳을 보유하고 있는데 그 두 팹 모두 다 낸드 플래시 팹입니다. 근데 이 낸드 플래시 팹이 이미 바이든 정부에서 있었던 대중국 반도체 규제 조치로 인해서 조금씩 노후화가 되고 있었던, 즉 업그레이드를 못하거나 규모를 확장하지 못하는 상황에서 점점 부가가치가 떨어진 상황에서 삼성전자가 최근에 여러 위기 상황 때문에 그 낸드의 시안 팹을 아예 다른 방향으로 전환을 하거나
아니면 그 시아 팹에 있는 다양한 장비들을 그냥 다 처분하려는 계획까지 가지고 있습니다. 실은 좀 이런 부분들이 트럼프 정부에 들어와서 과연 중국에 있는 한국 팹들을 미국 정부가 어떻게 법적으로 해석할 것이냐, 이 부분이 굉장히 중요한 관심사가 될 것으로 보기 때문에 지금 아직 한 2달 정도 남았기 때문에 한국 정부 입장에서도 그런 부분을 같이 고민을 해주시면 좋을 것 같습니다. 여기까지 하겠습니다. 예, 이제 알고 계신 분들도 있겠지만 현재 그 미국에 있는 하원 중국 공산당 특별위원회, 미중 전략경쟁위원회라고도 하는데요. 거기 의원들이 중심이 되어서 미국 내 적격 직접회로 설계, 그러니까 팹리스 연구개발 비용과 인건비 등에 대해서 25% 세액 공제를 제공하는 스타 액트가 발의되어 있는 상황입니다. 그리고 트럼프 전 대통령이 선거 한 일주일 전에 조 로건 익스피리언스라는 팟캐스트 채널에서 외국 반도체 기업들한테 굳이 보조금을 줄 필요가 없었다. 그냥 미국 팹리스 기업들에 대한 수주, 시장 접근성만 가지고 위협을 했어도 공장을 다 지었을 거다라는 취지의 발언을 했는데, 미국 분들의 입장은 이제 이렇습니다. 대만도 지금 마찬가지고 중국도 그런데 아시아 기업들은 토지, 용수, 전력 이런 모든 곳에서 정부 보조금으로 성장을 해왔다라고 보고 있기 때문에 국내에서는 우리 기업들의 세액 공제를 주고 들어오는 반도체에 대해서는 관세를 때리는 것이 전혀 부끄럽지 않고 오히려 국가를 살리는 길이라고 믿는 것이 지금 공화당 집권 세력입니다. 그래서 이런 상황 가운데서 제가 계획한 대로 시간이 한 40분 정도 남아서 혹시 플로어에서 질문이 있으신 분들은 자유롭게 어떤 내용이든 질문해 주시면 저희 교수님들께서 질문 드리겠습니다. 네, 저 평택대학교에서 온 정백진이라고 합니다. 우리 자료집 53페이지를 보면은 신에치슨 라인, 반도체 에치슨 라인이 있는데요. 여기 라인을 보시면 이제 1번 버전이 있고 6번 버전이 있는데, 어찌됐건 간에 미국이 이 반도체를 고리 삼아서 이 동아시아 지역을 안보를 보장한다라는 그런 취지일 것 같은데, 그리고 이 동아시아 지역과의 국제적인 분업 협업을 하겠다라는 의지가 이제 여기에 내재되어 있는 것인데, 그런데 과연 트럼프가 그거를 유지할 것인가라는 어떤 근본적인 의문이 있습니다. 이 말은 다시 말하면, 그러니까 동아시아에 그나마 있는 여러 가지 그 분업되어 있는 그런 체제들을 전부 다 미국으로 몰빵하려고 시도할 가능성이 있지 않느냐. 그렇다고 했을 때 지금 우리 삼성전자 평택 공장도 있지만은 이 사실상 지금 현재도 이 증출이 지금 되지 않고 있는 상황인데, 아마 평택 공장까지도 어쩌면은 더 업그레이드 되지 못하고 확장되지 못하고 어느 순간에는 문을 닫아야 되는 그런 가장 비관적인 그런 상황도 우리가 미리 염두하고 대비해야 되는 것이 아닌가라는 그런 의문이 들게 됩니다. 이에 대해서 교수님들의 의견을 좀 여쭤보고 싶고요. 다음으로 우리 57페이지에도 이렇게 나와 있습니다만은 AI와 관련해서 우리 대한민국의 대응이 굉장히 좀 걸음마 수준이라는 그런 생각을 많이 갖게 됩니다. 그래서 사실 좀 많이 불안해지기도 해요. 과연 지금 대한민국이 특히 이제 고성능의 반도체가 필요한 것은 결국 AI 시대가 도래하기 때문에 HBM 같은 고성능 반도체가 필요한 것입니다. 우리 대한민국이 AI를 어떤 식으로 이렇게 더 대응을 해야 될지 이 부분에 대해서 조금 더 이렇게 인사이트를 주신다면 감사할 것 같고요. 마지막으로 지금 현재 이 반도체 공장에 들어서는 여러 가지 그 전력망이라든가 이런 것들도 지금 충분히 공급되지 못하고, 대한민국의 정치권이 칩세트 이런 부분들에 있어서도 굉장히 그 수준이 굉장히 낮고 더 적극적인 그런 재정을 반도체와 관련해서 투여하지 못하고 있는데, 구체적으로 우리 한국 정부가 어떤 식으로 더 나아가야 될지에 대해서 교수님께서 말씀해 주시면 감사할 것 같습니다. 이상입니다. 우선 제가 이제 간단하게 말씀 하나만 드리겠습니다.
미국은 상당히 심리적으로 많이 접근하는 것 같습니다. 그래서 대만하고 미국하고 협력하는 프로그램 보니까 그 TSMC가 미국에 있는 연구자들을 위해서 서브 10나노미터의 파운더리를 값싸게 제공한 1-20% 정도의 돈을 제공한 그런 프로그램을 하더라고요. 최근에 이제 작년부터 시작한 걸로 알고 있습니다. 그래서 거의 같은 프로그램을 우리나라하고도 좀 하려고 노력을 했었습니다. 올해 초에도 하고 있었는데 우리나라가 삼성전자가 그 역할을 좀 해주기를 원했는데 TSMC는 그런 걸 적극적으로 합니다. 그래서 그거를 걔네들은 그 사람들은 뭐라고 얘기하냐면 실리콘 쉴드, 실리콘을 통해서 국가를 보호막을 만드는, 그러니까 자기네들의 유용성을 전 세계에 이렇게 퍼뜨림으로써, 학자들한테 퍼뜨림으로써 대만이 중요하구나, 대만의 역할을 계속 높여가려고 합니다. 근데 거기에 비해서 이제 삼성전자는 또 조그마한 커스텀은 별로 여유가 없다고 볼 수도 있죠. 그래서 삼성하고는 이제 그런 프로그램이 안 됐는데, 우리나라도 아마 그런 역할을 좀 더 삼성도 더 본격적으로 해야 되는 게 아닌가. 국내 연구자들한테도 좀 더 많이 오픈하고, 국제적으로도 또 오픈한다면, 우리나라의 시도를 놔두고 미국 안보에 도움이 될 수 있다는 인식을 가져갈 수 있지 않을까 하는 생각을 해봅니다. 그래서 제가 알고 있는 내용은 그대로 말씀드리겠습니다. 네, 평택대학교 교수님이신가요? 예, 네, 지금 감사드리고요. 제가 책임은 못 주지만 미국은 라인을 빼고 싶어하는 것 같아요. 그리고 이제 제조업이나 반도체 중요한 거를 미국 본토에 두고 싶어하고, 일본도 자기 나라에 두고 싶어하고 그럴 것 같습니다. 그러면 이제 거기다가 방위비 더 증가해라, 그렇고 그리고 우리 한국도 핵무기 받는다 이러면 복잡한 정세 속에서 가속화될 수도 있겠다 이렇게 예측을 하는데, 근데 미국이 대만과 한국에 있는 반도체 공항을 미국으로 갖고 가거나 일본으로 갖고 가는데 가장 큰 걸림돌이 뭐냐면 우수 인력입니다. 네. 제스망은 똑똑하지만 거기 많은 디자인, 성실한 공정 엔지니어가 필요한데, 미국의 인력 구조상 미국은 공부 잘하는 애들이 다 로스쿨 가고 MBA 가고 그래서 아마 거기서 위기가 오지 않을까. 그래서 우리를 지키는 방법이 우수 인력, 그 다음에 미국에서 생산하기 어려운 그런 기술력을 가져야 되지 않느냐, 특히 우리가 잘하는 메모리 쪽을 잘해야 되지 않느냐 이렇게 생각하고요. AI 쪽 우리나라 지금 투자가 아까 미국의 오픈 AI만 해도 1년에 100조씩 지금 투자하고 있거든요. 우리나라 전체로 해도 아마 인프라 투자가 1조가 안 될 것 같아요. 그래서 우리가 60년대, 70년대 경부고속도로 놓듯이 또는 80년대 후반, 90년대 초반 인터넷 고속도로 뚫림으로써 네이버도 탄생하고 카카오도 탄생했지 않았나요? 저는 그냥 몰빵해야 된다. 우리가 국방비가 1년에 몇 조쯤 되죠? 우리가 국방비 예산이 60조, 70조? 예. 최소한 10조 정도씩. 근데 이제 삼성전자가 남은 현금을 다 투자하기에도 너무 어렵고 국가적으로 결단이 필요한데, 거듭 말씀드리죠. 우리나라는 네이버도 H100가 아니라 A100, 한물간 GPU 2,200불. 우리 사고 싶어도 안 사. 이게 상당히 좀 인프라적으로, 그래서 저는 국가적으로 인프라 투자가 또 선행되고 좋은 인력이 나오도록 대학이 혁신되어야 된다. 그래서 평택대학교에 꼭 AI 학과를 만드시라고 추천합니다. 반도체 학과. 박수 쳐주십시오. 교수님들께서 이미 다 좋은 답변을 주셨기 때문에 저도 간략하지만 세 가지 질문에 대해서 답변을 좀 드리겠습니다. 저는 기본적으로 HSN 라인이라는 개념은 굉장히 낡은 개념이고요. 그런 개념을 지금 여기에 적용하기에는 좀 무리가 있다고 저는 생각합니다. 다만 지금 저희가 간과하고 있는 사실이 한국에만 자꾸 집중을 하다 보니까 동아시아 전체 지역 안보의 개념을 저희가 좀 놓치고 있는 것이 아닌가 생각이 듭니다.
특히 우리가 계속 AI 반도체 중요하다 얘기를 하는데 TSMC가 실제로 생산도 하지만 실제로 나중에 SK 하이닉스가 만들고 있는 HBM의 상당수를 TSMC가 40%까지 합니다. 그 정도로 지금 우리가 만약에 AI 반도체를 논한다 그러면 대만이 갖고 있는 이 중요성은 지금 굉장히 크다라고 봅니다. 근데 이게 만약에 민주당 정권 하에였으면 예를 들어서 우리가 군사적인 관점에서 본다 그러면 미국의 태평양 함대가 어느 정도는 그런 무력에 대한 저지력을 발휘할 수 있을 겁니다. 그런데 지금 트럼프 정권이 되면은 아무래도 아메리카 퍼스트가 되기 때문에 대만에 대한 이런 안보적 억지력이 예전만큼 강하지 못할 가능성이 있고 이것은 양안 간의 이런 정치적인 언서티티를 높이는 기제가 될 수도 있습니다. 그래서 이런 부분들이 과연 미국이 어디까지 이것을 생각하고 있냐. 그리고 대만의 TSMC를 견제를 하고 싶어 해도 지금까지 미국 정부가 잘하지 못했던 이유가 TSMC가 한국에 굉장히 안타까운 얘기지만 너무나 지금 반도체를 경쟁력 있게 양산으로 그리고 가장 높은 기술로 발달한 기술로 거의 독점을 하다시피 만들고 있기 때문입니다. 그래서 TSMC를 만약에 제재를 한다. 그럼 지금 가장 많이 피해를 볼 기업들은 다름 아닌 미국의 AI 반도체 기업들입니다. 그것은 다시 말하면 AI 반도체의 경제가 지금 막 형성이 되고 있다가 언제든지 컬랩스 다운될 수 있다는 것을 의미하기도 하기 때문에 이건 저희가 조금 더 다변수함으로 복합적으로 이해를 해야 되는 부분이라고 생각합니다. 전통적인 지정학적인 이런 국제 정치에 대한 접근성 플러스 이 첨단 기술이 갖고 있는 영향력을 저희가 조금 더 객관적으로 바라보고 그래서 지정학이 아닌 기정학, 즉 테크노시와 폴리티컬한 퍼스펙티브에서 바라볼 필요가 있다고 생각합니다. 두 번째 AI 칩에 대한 부분들 우리 김 교수님께서 말씀하신 것처럼 우리나라는 굉장히 하드웨어 측면에서 봤을 때는 많이 밀려있는 것이 사실이고 특히 우리가 흔히 얘기하는 그런 파운데이션 모델 같은 것들도 지금 딱히 내놓을 수 있는 모델이 많이 있는 것도 아닙니다. 그래서 이 시장에 대해서 우리가 바로 포기하기는 어렵더라도 다른 니치 마켓도 저희가 좀 생각해 볼 필요는 있습니다. 모두가 지금 다 파운데이션 모델만 얘기하고 있는데 예를 들어서 소비자향 디바이스에서 여러분의 스마트폰이나 이런 패드나 아니면 각 가정마다 있는 PC에서도 이런 AI 스페시픽한 모델들이 막 들어오시는데 거기에 대해서 여러분이 엄청나게 많은 전력을 감당하실 수는 없을 거예요. 그렇게 된다는 것은 다시 말하면 엣지향 AI에 대해서 훨씬 더 많은 시장이 성장하게 될 것이고 이 부분에 대해서는 그래도 종합적인 반도체 산업을 해봤던 기업들 입장에서 훨씬 더 기회가 있을 것이라 생각이 듭니다. 다만 제가 걱정이 되는 것은 지금 이런 경쟁력이 한 10년 전만 하더라도 삼성전자가 제일 앞서 있었는데 소비자 가전부터 시작해서 반도체 만들고 메모리 만들고 로직까지 있었으니까 지금 그것을 제일 잘하는 데는 안타깝게 지금 중국 기업들입니다. 이런 부분들을 저희가 좀 더 잘 살펴봐야 될 것 같고요. AI에 대해서 한 가지 더 말씀드리면 사람들이 지금 다 AI하고 반도체만 얘기를 해요. 그런데 한국이 지금 AI하고 반도체만 잘하는 것은 아닙니다. 다른 산업들도 잘하고 있는데 반대로 얘기하면 우리가 지금까지 쌓아왔었던 AI나 반도체에서의 기술적인 자산들, 강점들을 한국이 그동안 해왔던 다른 산업에 대해서 철저하게 이식하는 것을 한국의 다음의 목표 중에 하나로 삼아야 됩니다. 예를 들어서 지금 이런 AI나 반도체에 대한 수요가 앞으로 제일 높아질 부분은 전자산업이나 컴퓨터 산업 쪽이 아닙니다. 신약 개발이나 바이오 산업 쪽입니다. 그쪽은 예를 들어서 여러분이 인간 휴먼 지놈 하나에 얼마나 많은 정보가 들어있는지 아십니까? 하나에 3GB가 들어가 있어요. 그런 것들을 예를 들어서 여러분의 몸에 있는 유전자 스페시픽하게 단백질 기반의 신약을 만든다든지 아니면 신약 후보 물질이나 다양한 의료기기들을 만들 때 이런 AI가 정말 중요한 역할을 하게 될 텐데 이 시장을 왜 한국이 못 모르겠습니까? 할 수 있습니다. 이런 쪽으로 지금 우리가 관심을 좀 다각도로 가질 필요가 있겠고요. 세 번째가 전력 용수인데 전력 용수 문제는 앞서도 제가 제 발표에서 말씀드렸습니다만은 굉장히 조심스럽게 접근해야 되는 문제입니다. 반도체 업계에서는 전력이 필요하다, 용수가 필요하다 얘기를 하는데 이 전력 용수가 필요한 산업은 반도체 산업뿐만이 아닙니다. 특히나 경기 남북공항 같은 경우에는 경기도 여기 평택 계신 분들한테 굉장히 죄송한 말씀인데 전력 자급도가 전국에서 제일 낮습니다. 그리고 용수 문제도 굉장히 불안합니다. 왜냐하면 결과적으로 워터 소스는 강원도에서 가져야 되고 전력 소스는 호남권이나 울산권, 동남권에서 가져야 됩니다. 이 말인즉슨 이런 얘기를 우리가 할 때 지자체 단위에서 하는 게 아니라 네이션 와이드 단위에서 해야 된다는 것을 중앙정부가 해야 할 일이 그만큼 많아진다는 것을 의미하고요. 이 반도체 메가클러스터 프로젝트가 우리가 2040년대 중반까지로 얘기하고 있는데 오해하면 안 되는 게 이 메가클러스터를 2040년에 딱 완성한다는 뜻이 아닙니다. 2040년대 중반까지 계속 매년 순차적으로 늘어나는데 여기에 대해서 우리가 전력망에 대해서 얼마나 투자할 것이냐 이런 것들은 그때그때의 어느 정도 수요의 변동에 따라서 탄력적으로 대응할 필요가 있습니다. 그런데 전력망은 그렇게 할 수가 없어요.
발전소는 LNG 같은 것들은 임시로 써가면서 할 수 있는데 전력만 그렇게 할 수 없어요. 아까 교수님들께서 좋은 말씀 하셨는데 미리 투자를 해야 되는, 인터넷 고속도로 같이 미리 투자를 해야 되는 것 중에 하나가 바로 이런 그리드인데, 이런 그리드가 지금 우리나라에서 굉장히 높은 비용이 들고 있습니다. 킬로미터당 지중을 생각했을 때 좌우 15m 정도의 간격을 두고 상하 한 30m 정도의 공간을 차지한다고 했을 때 킬로미터당 한 200억에서 220억 정도 들어갑니다. 동남권에서 경기 남부까지 이것을 400km 정도로 잡았을 때 그러면 거의 뭐 여러분 생각할 수 있는 뭐 한 4조 이상의 비용이 들어가는 것을 얘기하는 것이죠. 이 정도 투자를 할 준비가 되었는가? 예를 들어서 KTX 한 번 더 깔 수 있는 그런 것을 몇 번 더 해야 될 수도 있는 상황이 올 수 있는데, 발전소까지 포함하면 그런 것들을 위해서 정말 우리가 이것을 할 준비가 되어 있는가? 이것은 뭐 정권 차원의 문제가 아니고 20년짜리 문제이기 때문에 굉장히 주의 깊게, 그리고 그때 수요의 탄력성에 맞게 좀 저희가 탄력적으로 대응하면서 장기적인 장치를 가져가야 된다고 생각합니다. 예, 세 분 구성들 굉장히 심각한 얘기들이 오고 가고 있는데요. 앞으로는 그 질문을 조금 짧게 좀 해주시고 이제 대답도 한 2, 3분 정도를 질문 한 서너 개 더 받으려고 하고 있습니다. 혹시 더 질문 있으신 분 있으시면 손을 들어주시면, 그러면은 제가 하나 질문을 드리겠습니다. 지금 삼성전자의 위기 이야기가 나오고 있는데 저희가 특정 기업에 대해서 질문을 드리긴 그렇고, 저희가 파운드리에서 가장 아쉽게 생각하는 부분이 우리나라에는 왜 뭐 애플 실리콘이나 뭐 퀄컴이나 엔비디아 같은 스타 팹리스 기업이 없을까? 그렇게 되면 가장 좋은 그림은 국적 팹리스가 국적 파운드리에 물건을 주고 설계와 제조까지 해서 물건을 수출하면 가장 좋은 건데, 여기에 대해서도 많은 전문가분들이 의견이 있으신 것 같습니다. 먼저 김정호 교수님부터 좀 말씀드립니다. 짧게 말씀을 드리면 다양한 이유가 있을 수는 있는데, 제가 이제 삼성전자의 파운드리를 맡기는 미국 실리콘밸리 기업 사람들 얘기를 들어보면 에피소드일 수 있지만 두 가지 얘기를 합니다. 담당자가 너무 바뀐다. 신뢰관계가 안 쌓이는 거죠. 두 번째, 좋은 제안을 해도 대답이 없다. 그러니까 조직 문화가 굉장히 권위주의적이고 윗분들한테 잘 보이는 문화고, 파운드리를 잘하려면 고객이 1등이 되는, 약간 그 산업의 특징이 두 개가 다른 게 있는데 그거를 잘 이해하고 하면 좋겠습니다. 두 번째, 우리나라에서 왜 팹리스 엔비디아의 젠슨 왕이 안 나오느냐, 이 얘기하고 비슷합니다. 우리가 한국에서 시스템을 만들어 본 적이 있느냐, 쉽게 얘기해서 우리가 텔레비전을 우리가 만들어서 우리 일곱 만들어서 자꾸 가볍게 만드는 거고, 자동차는 우리가 만든 적 없잖아요. 그렇죠? 스마트폰 우리 제조만 했지. 그래서 시스템을 한다는 얘기는 AI 시대는 AI 서비스를 뭘 할지, 어떤 AI를 할지, 어떤 인프라를 가져야 될지, 거기에 OS는 뭘로 해야 될지, 소프트웨어. 그랬을 때 컴퓨터 아키텍처에서 GPU와 메모리가 어떤 구조를 가져야 될지, 그걸 또 생산하기 위해서 어떤 장비와 물리가, 완전히 스택이라고 우리가 종합적으로 얘기하는데 한 10단계가 있어요. 근데 우리나라는 산업적으로나 문화적으로 그 한 단계만 그냥 자기 역할 하면서 사는 약간 분업화된 거기에 돼 있죠. 그러니까 엔지니어도 그렇고 제슨 황과 국내 기업 CEO의 차이가 바로 그 실력이 아닌가. 우리가 팹리스가 안 되는 여러 가지 이유는 있지만 그런 기술적인 우리의 문화적인 그런 차이도 있죠. 약간 좀 뭉뜬 얘기입니다만 또 그게 근본인 것 같아요. 다음으로 권석준 교수님께서 짧게 한 말씀 부탁드리겠습니다. 우리나라의 공적 파운드리가 필요하다는 부분은 굉장히 좀 중요한 이슈 중에 하나입니다. 사람들이 이런 얘기를 하죠. 팹리스 업체들이 우리나라에서 왜 못 성장하느냐. 삼성전자가 파운드리를 열어주지 않기 때문에. 삼성전자에 물어봅니다. 삼성전자가 왜 파운드리를 열어주지 않느냐. 삼성전자는 기업입니다. 기업은 돈을 벌어야 되기 때문에 돈이 안 되는 작업을 할 수가 없어요. 그 삼성전자를 탓할 수는 없습니다. 그럼 삼성전자에서 왜 그런 파운드리를 못 열어주냐라는 거 따져보면 결국 답은 하나입니다.
그렇게 소규모, 국내 소규모 팬리스 업체들이 AI 칩을 설계해서 가져왔는데 그 칩을 실제로 구현할 수 있는 IP가 별로 없어요. 삼성전자에. 아니면 우리가 흔히 얘기하는 것들이 MPW라는 개념이 있습니다. 여러분이 이거 생각을 어떻게 하시면 되냐면 여러분이 서울에서 부산에 가시는데 버스를 타고 갑니다. 버스를 타고 가기 위해서는 시외 버스를 운영하는 회사가 있어야 돼요. 근데 그 시외 버스는 어쨌든 뭐 40인승이에요. 근데 승객 한 명 태우겠다고 40인승짜리 버스를 왕복시킬 수는 없습니다. MPW 개념이 그거거든요. 멀티퍼포스 웨이퍼를 만들어야 되는데 웨이퍼 한 장에 그 회사 거를 다 채울 수 없으니 그럼 삼성에서 이렇게 얘기하는 거죠. 이런 비슷한 공정을 체험하는 여러 팬리스 물량을 합쳐와서 40명을 채우십시오. 그러면 버스 운행하겠습니다. 근데 그런 상황이 잘 되지 않습니다. 그럼 팬리스가 이런 얘기까지 합니다. 우리가 버스를 전세 내겠습니다. 만들어주십시오. 그럼 삼성 해줍니다. 근데 그런 팬리스가 많이 없어요. 왜? 투자를 많이 못 받았으니까. 투자를 받더라도 그렇게 팬을 한번 태우고 나면은 투자받은 200억, 300억을 그냥 날아갑니다. 팬리스 입장에서는 그래서 자기네들이 심혈을 기울여서 칩을 설계를 했다고 그러더라도 함부로 파운드리에 접근해갖고 태울 수가 없는 거예요. 만약에 잘 나오면 좋지만 잘 안 나오면 어쩔 겁니까? 그냥 그대로 회사 망할 건가요? 그러니까 어떻게 하냐면 팬리스 업체들이 이거보다 훨씬 더 경험이 많고 훨씬 더 다른 회사들의 MPW로 같이 들어갈 수 있는 대만으로 접근하는 거예요. 뭐 TSMC를 많이 생각하시는데 TSMC뿐만 아니라 UMC, TSMC, 뱅가드 엄청나게 하이럽되어 있어요. 거기가 훨씬 더 싸게 할 수 있고 대만에 가서도 이제는 좀 불안하잖아요. 요새 어디까지 가는 줄 아십니까? 중국에 갑니다. 중국의 SMIC 같은 그런 파운드리가 사다 보니까 장기적으로 이대로 놔두면 한국의 팬리스 생태계는 설사 형성된다고 하더라도 다른 나라의 파운드리 예속될 가능성이 적게 높아진다는 거예요. 이 때문에 우리가 삼성전자만 바라볼 수는 없고 그럼 국내에 있는 뭐 DB 하이텍이나 T파운드리나 이런 회사 있지 않습니까? 안타깝게도 그런 회사들은 기술력이 딸리거나 아니면 오픈을 하지 않습니다. 양성 규모가 작거나. 그래서 어느 정도는 이 중간에 갭을 메꿀 수 있는 공적 파운드리가 필요하고 여러분 근데 생각해 보시면 TSMC 자체도 처음 시작이 사업이 아니었어요. 대만 정부의 출자의 비율이 절반이 넘는 공기업 projek트였습니다. 설립 전체는 92년부터 시작됐지만 87년에 실제로 설립을 했고 민간 기업으로 전환이 된 게 92년입니다. 우리가 그런 모델들을 충분히 레퍼런스 삼아서 벤치마킹 해볼 수 있다고 생각합니다. 감사합니다. 예, 혹시 플로어에서 질문 있으신가요? 아, 예. 네, 안녕하세요. 저는 범세계정부 수장 김선영입니다. 범세계정부는 제가 만들었고 현재 대한민국 내에서 임시로 수립한 상태입니다. 제가 오늘 동일한 이곳에서 다른 층에서 그 한국과 아세안 관련된 포럼이 있어서 좀 양쪽을 왔다 갔다 하느라 내용을 많이 못 들은 점이 있어서 좀 양해 부탁드립니다. 지금 2차 세션에서는 반도체 관련된 얘기를 굉장히 많이 하고 계시는데요. 반도체도 참 중요하죠. 참 중요합니다. 그러나 평택 국제 평화 안보 포럼 이 키워드에 가장 적합하다고 생각하는 질문을 좀 드리고 싶습니다. 제가 생각하는 현재 이 시점에서, 이 지구상의 현재 이 시점에서 가장 중요한 것은 파편화되어 있는 그런 군사 동맹을 하나의 단일한 군사 동맹으로 맺고. 네, 근본 행사와 관련이 없는 질문이기 때문에 마이크를 꺼주시고 제가 다른 질문을 오늘 패널들께 드리도록 하겠습니다. 왜 관련이 없죠? 행사 진행에 조금 차질이 있었던 점 양해 말씀 좀 부탁드리고요. 저희가 작년에 2023년에 삼성, SK 실적들이 다 한 40%씩 내려갔습니다. ICT 전방산업 경기가 되게 안 좋아지면서. 그런데 놀랍게도 양쯔 메모리는 점유율이 한 6% 가까이, 매출액이 지금 3조 원 가까이 올라와서 낸드 5강 구도를 위협을 하고 있고요. 그리고 화웨이의 설계 자회사 하이실리콘은 혼자서 스마트폰 주문 제작 반도체 매출액이 500% 상승해서 화웨이가 거의 문을 닫을 뻔하다가 올해 화려하게 부활을 할 것 같습니다. 지금 중국 반도체의 추격 굉장한 이슈가 되고 있는데요. 먼저 서광석 교수님부터 좀 이거를 중국의 수준이 어느 정도고 우리가 어떻게 대응해야 될지 말씀 부탁드리겠습니다. 그 중국의 반도체를 뭐 잘 하는 건 너무나 잘 알고 계실 것이고 하웨이가 아주 열심히 하는 것을 아는데 중국이 또 그와 더불어서
저는 뭐 약간 AI 반도체가 좀 떨어진 얘기를 하는데 중국이 3세대, 제3세대 반도체라고 해서 화물 반도체, 실리콘 카바이드, 갤륨 나이트라이드, 전력용 반도체 이런 등등에 대해서도 전 세계에 엄청나게 가장 많이 투자한 나라예요. 10조 이상 투자를 해서 산업체를 만들고 있고, 그래서 이제 미국의 영향에서 벗어나는 새로운 반도체 산업을 리드해야겠다라고 하고 있습니다. 뭐 사실상 뭐 중국만 잘하는 것뿐만 아니고 대만도 화물 반도체 RF 파운드리의 넘버원이 대만의 윈셀입니다. 전력용 반도체, 갤륨 나이트라이드 전력용 반도체 넘버원이 대만의 TSMC입니다. 그 다음에 대만이 전 세계 화물 반도체의 가장 넘버원 국가입니다. 40% 이상을 차지하고 있습니다. 이 중화권은 그대로 다양하게 많은 것을 하고 있고 다 열심히 하고 있다. 저는 뭐 조금 다른 얘기는 모르겠지만 아까 앞에 이어서 우리나라가 설계 쪽, 패밀리스 쪽이 많이 발전하려면은 인력을 많이 양성을 해야 되고, 인력을 제대로 양성하려면 패밀리스 설계를 태우는 삼성 같은 프로그램, 공적 파운더리 서비스를 해주는 프로그램이 좀 국가가 돈을 많이 대서 그 런들이 좀 자주 흘러나가게 해야 되지 않나 싶습니다. 아까 미국하고 대만의 프로그램을 푸시하고 있는 미국 기관은 미국의 연구자들, 이 대만 TSMC하고 해서 TSMC의 파운더리를 1년에 두세 번씩 흘려주는 거죠. 그런 것처럼 우리나라도 좀 정부가 그런 역할을 해서 설계론을 많이 흘려주고, 그다음에 대만도 아까 말씀드렸듯이 화물 반도체 마이크로 MMIC 쪽에, RFIC 쪽에 산업을 키우기 위해서 설계 교수들을 한때 대폭적으로 늘렸습니다. 그런 것처럼 우리도 설계 쪽 교수를 좀 대폭적으로 늘리는 프로그램을 국가가 좀 하고, 그 다음에 그 사람들을 훈련하기 위한 파운더리도 좀 공적 파운더리 좀 흘려주고, 그래서 좀 너무 패배만 의존하지 말고 설계 인력이 어떻게 잘 키워줄 수 있겠나 하는 프로그램을 다시 한번 저희가 좀 더 검토해야 되지 않나 해봅니다. 예, 감사합니다. 다음으로 김정호 교수님께서 말씀 주시겠습니다. 이렇게 얘기하다 보니까 생각나는 거 하나가 우리가 2000년대 초반까지 삼성 파운드리가 아마 전 세계 파운드리 시장의 20몇 % 정도까지 돼서 한번 대만을 추격해 보겠다고 한번 희망을 가지고 GAA라는 또 트랜지스터 구조를 투자했는데, 그 시점에 엔비디아하고 애플 물량을 다 TSMC로 옮겨줬어요. 그게 지금의 상태를. 그런데 그게 아까 제가 얘기한 것처럼 서비스 퀄리티가 떨어지거나 IP가 적거나 또는 수율이 안 나오고 이런 것도 있지만, 하여튼 삼성이 잘못했을 수도 있지만 전략적으로 애플과 엔비디아가 삼성을 왕따시켰다. 그런 아픔도 표면적에 드러나지 않는 이유 중에 하나다, 이 말씀을 드리고, 중국 얘기는 제가 중국 전문가는 아니지만 기억나는 게 한 10년 전에 제가 중국 10개 대학의 전자공학과를 방문을 했었어요. 카이스트하고 협력을 위해서. 북경대, 칭화대, 상하이 자욱동대, 후단대, 요즘 나오는 웬만한 대학은 다 가봤어요. 전자공학과 한 과에 학생이 1000명이 넘더라고요. 대학원생이. 그럼 10개면 10,000명 아니에요, 그죠? 근데 그때 제가 강의실에서 공부하는 책상에 앉은 모습을 제가 유심히 봤어요. 그러니까 도서관 안 가고 수업 중간에 공부하고 있을 거 아니에요? 80년대 제 모습을 보는 것 같더라고요. 교과서 열심히 풀고 있고. 근데 교과서를 보니까 카이스트하고 똑같아요. 그럼 뭐 성실성이 뭐 얼마나 우리가 더 하겠습니까? 그래서 중국의 성장에는 그런 게 있었다. 그 말씀을 좀 드리고요. 그런데 미국이 이제 장비나 여러 가지, 지금 제가 관련되는 분야로 얘기하면 장비 말고 반도체를 설계하려면 소프트웨어라고 EDA 툴이 필요합니다.
나중에 거기에 AI가 결합되면 엔지니어가 아니고 이제 AI가 설계를 하게 되는데 그 10년 전에 갔을 때 학생들이 대학원생들 방에 가보면 에이즐런트, 케이던스 이런 그 반도체 전문 회사들이 쓰는 소프트웨어를 쓰고 있더라고요. 대학원생이 이미 10년 전에. 다 불법 카피로. 근데 요즘은 미국이 통제를 해서 그 소프트웨어가 미국 수입이 금지돼 있어요. 그래서 중국 자체에서 또 개발하려고 하는데 미국의 그런 통제로 10년 우리한테 좀 벌어준 것 같아요. 우리하고 타이완이 중국에 따라오더라도 기술 격차가. 근데 30년 그 이후로 되면 어쩔 줄 잘 모르겠습니다. 혹시 권석준 교수님께서도 말씀. 작년 9월에 있었던 상징적인 사건이 경 박사님 말씀하신 그 화웨이, 그 화웨이의 자회사인 한실리콘이라는 팬미스가 화웨이의 새로운 스마트폰인 그 메이트 64에 들어가는 AP 칩을 전체적으로 설계를 해서 생산을 한 겁니다. 화웨이, 한실리콘, SMIC 이 삼각구도로 지금 클러스터를 이루고 있고 화웨이가 SMIC에 100억 달러 이상을 또 투자를 합니다. 그냥 뭐 물건 값을 준 게 아니고 순수 투자비만 그 정도인데 SMIC의 지금 핵심 인재는 TSMC와 삼성전자, AMD를 거쳐서 지금 이제 SMIC의 CEO가 된 양봉숙이라는 사람입니다. 이 사람은 TSMC에 있었던 2010년대 초반 시절에도 이미 TSMC의 당시 28나노 공정, 18나노 공정 같은 분야에서 계속 수요를 확실히 이뤘던 사람인데 이 사람이 SMIC로 이직을 하면서 자신 밑에 있었던 핵심 인력 20년 이상을 같이 데리고 왔고 그 이후에도 많이 옮겨갔던 것이 사실인데 그로 인해서 작년에 SMIC에서는 미국이 EUV 리서그래피를 통제하고 있음에도 불구하고 그 이전에 도입했었던 DUV 리서그래피라고 부르는 ArFi 193나노짜리로 더블 패터닝을 해서 만들었는데 그렇게 만든 칩의 단면을 놓고 본다고 하면은 2019년에 TSMC가 DUV로 맨 처음 만들었었던 7나노 공정과 거의 동일한 폼팩터를 가지고 있다는 것이 드러나고 있습니다. 여기서 우리가 알 수 있는 것은 내부적으로 중국이 어느 정도 반도체 기술의 자립화에 성공을 하고 있는 것은 사실이고 그리고 꽤 기술 격차를 줄인 것도 사실이며 아까 양쯔 메모리 말씀하셨는데 YMTC의 낸드보다 지금 저희가 더 경계를 해야 될 기업은 중국의 CXMT입니다. 한때는 양쯔 메모리의 낸드가 삼성이나 하이닉스의 낸드 격차를 많이 따라잡다고 했는데 낸드가 중요한 건 사실입니다만 D램만큼 중요하지 않습니다. D램에서는 기술 격차가 적어도 3에서 3.5년 이상 난다고 작년까지 저희가 생각했었는데 올해 CXMT가 하는 거 보면 이게 1.5년 이하로 줄었어요. 그리고 이게 언젠가는 따라잡힐 가능성이 높고 이게 지금 미국의 제재가 있음에도 불구하고 이런 일이 생기고 있다는 것을 저희가 유심히 생각해봐야 됩니다. 중국 정부에서는 5년 단위로 반도체 빅펀드를 만듭니다. 2014년에 200억 달러 정도였고요. 2019년에 2기가 330억, 350억 달러 정도였고요. 최근에 올해 상반기에 나왔던 제3기가 무려 550억 달러입니다. 거의 지금 2배씩 증가하고 있다는 걸 보실 수 있을 텐데 신기하게도 2기에서 3기 넘어갈 때의 그런 보조금의 상당수가 중국의 반도체 장비 기업들에게 지시고 있습니다. 예를 들어서 SME나 AMA나 이런 기업들을 봤는데 그런 기업들의 장비를 사주면 중국의 반도체 기업들은 중국 정부로부터 또 보조금과 인센티브를 받습니다. 그렇기 때문에 겉보기 매출 같은 것들이 지금 굉장히 상당히 증가하고 있는 시기도 하고요. 중국에서 그 어디까지 이걸 갈 것이냐 자전거리라고 우리가 볼 수 있지만 어쨌든 겉보기 덩치가 커지는 어느 정도까지는 커지는 순간까지 갈 건데 그게 대략적으로 2035년까지 70%입니다. 인터널라이제이션 레이저화가 이 숫자는 중국 정부가 정하기 때문에 여러분 중국 좀 잘 아시겠습니다만 숫자 정하면 반드시 맞춥니다. 무슨 일을 하든 간에 회계 장부 조작을 하든 간에 이게 한편으로는 우습게 보이실 수 있는데 한편으로는 어쨌든 이런 식으로 규모의 경제를 만들고 기술을 강제적으로 만든 다음에 그 다음 다시 한번 따라잡든지 빈틈을 메우는 방식을 이런 전략을 취하고 있는 것을 저희가 결코 가벼이 여기서는 안 되고 경계를 해야 되고 낸드뿐만이 아니라 지금 D램까지 코앞에 쫓아가고 D램이 코앞에 쫓아왔다는 것은 김정은 교수님 강조하셨던 HBM도 이제는 가시권에 들어왔다는 것을 의미하는 거예요. 왜냐하면 HBM이 D램을 위주로 만들고 있으니까 특히나 D1, B, D1C까지 많이 간다고 그러면 저는 장담할 수 없다고 생각합니다. 이런 내재와 경향을 우리가 봐야 될 때 여기서 미국 트럼프 정부가 지금 하고 있는 바이든 정부의 제재 이상으로 더 핀포인트 제재를 할 것입니다.
아니면 제재를 넘어서 아예 중국산 반도체의 전면 수입 금지를까지 할 것이냐. 이런 것이 김정우 교수님 말씀하신 우리한테 이것을 5년을 걸어주느냐, 10년을 걸어주느냐, 아니면 아예 걸어주는 개념이 아닐 것이냐를 결정하는 중요한 팩터가 될 것이라고 생각합니다. 이제 어느덧 마칠 시간이 돼서 마지막 제가 교수님한테 질문 드리고 이제 끝내려고 하는데요. 그동안 미국에서는 인텔 그리고 한국에서는 삼성전자는 우리의 자랑이고 성공주의의 증표였습니다. 지금은 이제 평택시의 또 자랑이기도 하고 또 주요한 압세자이기도 한데 오늘 저희가 이렇게 모여서 생각을 할 수 있는 자리가 있다는 것이 굉장히 의미가 있는 것 같습니다. 그동안 삼성전자가 혹은 삼성그룹이 바라봤던 사업부는 비록 미국, 일본 선진 기업들을 따라하긴 했지만 늘 우리나라의 프론티어였어요. 그동안 메모리, 낸드와 D램을 만든다는 것은 다른 여타 분야와 마찬가지로 표준품을 싸게 만들 수 있는 장치 제조업, 양산 경쟁력이 한국의 힘이었습니다. 하지만 이제 다변화되고 상상할 수 없을 정도로 까다로운 고객의 요구를 충족시켜야 되는 위탁 생산업에서는 우리 모두가 고전할 수밖에 없고 그런 점에서 삼성전자 그리고 평택의 성공이 앞으로 대한민국의 경제와 안보에 더없이 중요한 일이라는 생각이 듭니다. 이와 관련해서 서광석 교수님부터 한 2분 정도씩 마무리 발언 부탁드리겠습니다. 저는 뭐 항상 좀 틈타지 같은 얘기를 합니다. 이게 AI 반도체 이후에 요즘 많이 차세대 컴퓨팅 기술로 많이 이야기되는 게 양자 컴퓨터입니다. 양자 컴퓨터는 아시는 것과 같이 우리나라는 미국이나 중국에 비해서 많이 떨어져 있고 기술 수준이 한 30% 정도 된다고부터 시작하고 있는데 지금 좀 올라가고 있겠죠. 근데 양자 컴퓨터 중에 뭐 미국의 좀 최근에 놀라운 것 중에 하나가 미국의 MIT 링컨 랩에서 제공하고 있는 슈퍼컴퓨터 기반 양자 컴퓨터용 회로 및 이런 것들을 제공하는 파운드리 서비스를 시작을 했습니다. 8인치 팹을 가지고 슈퍼컴퓨터 기반의 양자 컴퓨터 칩들을 만들어서 사용자들을 위해서 제공하는 미국 전체의 양자 기술의 활성화를 가져가는 것을 하고 있습니다. 그래서 MIT 같은 경우에 보면 MIT 팹도 아까도 말씀드린 것과 같이 21년도에 한 6천억 정도를 넣어서 8인치 팹을 만들었고 MIT 한대. 그 다음에 MIT 링컨 랩에 있는 기존의 마이크로 일렉트릭스 랩도 최근에 또 한 2003년에 많은 세컨드 팹을 만들어서 클린룸을 한 2,000평 정도 해서 첨단 팹을 만들어서 다양한 프로그램을 하고 있습니다. 그래서 우리나라가 좀 다양하게 하나만 보지 말고 반도체 연결한 양자가 있듯이 각종 많은 마이크로 시스템들이 있듯이 국방과 관련된 이런 것들이 많이 있습니다. 그래서 저희 나라가 좀 더 넓게 보고 이 반도체 기술의 발달 또 평택시도 반도체 특화센터 같은 것들을 어떻게 끌고 나갈 것인가 좀 더 넓게 보고 발전해 나가야 우리나라가 생태계가 잘 될 것 같습니다. 제가 아까 앞에 말씀드린 것 같이 미국의 대만의 TSMC가 대만의 화물 반도체 전력용 파운드리 넘버원이란 세계의 넘버원 한다는 건 상당히 놀라운 겁니다. 실리콘 파운드리 회사가 넓게 보고 있습니다. 그래서 우리도 좀 삼성전자도 최근에 화물 반도체 솔루션 사업단을 만들었듯이 좀 더 넓게 보고서 반도체가 발전해 나가야 되지 않겠나 그런 기대를 해봅니다. 감사합니다. 네. 제가 이제 1980년도에 대학 들어갔는데 머리가 많이 빠졌습니다. 근데 그때 제가 대학교 2학년 때인가 3학년 때 처음 학과 사무실에 8빗 컴퓨터가 나왔어요. 그 애플인데 베이직이라고 여러분들은 구경 못해요. 그래서 이제 83년인가 4년에 대학원 갔을 때 지도 교수님이 미국에 처음 왔는데 IBM XT80 처음 구경했었죠. 그 전에 대학교 1학년 때는 펀치카드라고 해서 종이에 구멍 뚫어서 입력해서 프린트로 받아보고 있거든요.
그때 이제 윈도우가 등장을 하고 우리나라에는 보석글이라는 컴퓨터 여러 1970 삼보 컴퓨터 그런 시대가 있었습니다. 그때 이제 마이크로소프트가 등장을 했죠. 인텔이 등장을 했는데 우리는 마이크로소프트를 윈도우나 파워포인트 회사라고 알고 있지만 중간에 클라우드 컴퓨팅 회사로 바뀐 거예요. 컴퓨터 소프트웨어를 빌려주는 인력으로 바뀐 거죠. 그래서 성장을 했는데 또 오픈 AI와 같은 AI 시대를 알아보고 거기에 투자하고 지분을 갖고 지금 또 AI 회사로 전환하고 있지 않나요? 그래서 저는 우리 삼성이 그렇게 바뀌었으면 좋겠어요. 그래서 D램에 성공한 성공 스토리나 과거의 기술을 우리가 도입하고 성실성으로 노동지답적인 화학을 많이 쓰는 이런 공장을 잘 운영해서 여기까지 성장해온 것도 대단할 것 같은데 그동안의 성공 모델, 성공 분야를 마이크로소프트처럼 버려야 새로 성장하지 않을까 이런 제안을 해봅니다. 그 다음에 두 번째 우리가 바뀌어야 되는 게 우리 산업이나 사회 경제의 성장이 저는 추격자 모델이라고 보는 거예요. 제가 한 15년 전에 일본 회사들 쭉 협력하려고 돌아다녔는데 일본의 ED덴이라는 회사가 있습니다. PCB 만드는 회사인데요. 제가 삼성에 앉아있는 줄 알았어요. 사람들 유니폼 벽에 붙어있는 그 회사 색깔도 파나소닉하고 비슷해요. 파란색에 불조심 강조기관 같은 삼성에 앉아있는 줄 알았어요. 그 얘기는 뭐냐면 우리가 그래서 이재용 회장도 일본에서 공부하고 아들도 일본에서 공부하지 않았습니까? 네. 요즘은 재벌집 아들은 스타벅스 수입해서 하고 이러죠. 그러니까 이제 새로운 모델을 만든다기보다는 수입해서 우리의 내수 시장을 하고 성실성으로 해서 가격 경쟁력을 가져서 여기까지 왔는데 중국과 베트남이 거기도 유교 국가니까 우리보다 잘할 수 있지 않나요? 우리보다 제가 우리 학생들한테 이렇게 얘기하니까 중국 똑같은 엔지니어 인건비가 한 3분의 1 되고 인도는 10분의 1 돼요. 그럼 10배만큼 하느냐? 우리 자신 없지 않나요? 그래서 이제 선도자 모델로 가야 되지 않느냐? 약간 샌드위치가 되는 건데 중국과 함께 하여튼 남들이 생각하지 못했던 사업을 만들고 거기에 필요한 소프트웨어 하드를 만들고 이런 산업의 트랜지션 기간이 아닌가 싶습니다. 우리가 그거를 못하면 성장이 여기서 멈추지 않겠나. 그러고 강남 치과만 서로 살 것도 먹고 살지 않겠나 이렇게 생각하고요. 자기가 선도자가 되기 위해서는 모범 답안이 없잖아요. 외국 거 갖다가 값싸게 만드는 굉장히 불확실해요. 성공 확률도 높지 않고 우리는 이런 거에 대한 문화적인 자신감이 좀 없는 것 같아요. 자, 그래서 하여튼 제 결론은 마이크로소프트 같이 변신을 계속하자. 선도자 우리가 그거 바뀌어야 되는 여러 중에 하나가 교육 방식이에요. 입시가 지금 뭐죠? 정답 맞추는 거. 제가 우리 연구실 학생들하고 수능 문제를 챗GPT하고 라마 뭐 몇 개 클라우드 그 AI 4-5개 있어요. 다 잘 풀어요. 우리는 대학 입시 끝나면 다 잊어버리지만 그래서 우리가 갖고 있는 모델의 성장의 한계를 인식하고 사회문화 교육 전체가 바꾸고 기업도 바꿔야 한번 또 기회가 오지 않을까. 너무 제 그 자격이 안 맞는 얘기였지만 제 평소에 그렇게 생각했습니다. 예, 아까 저 김정우 교수님하고 옆자리에서 식사를 했는데 저희가 나눈 얘기가 비슷한 그런 취지였습니다. 한국은 지금 과거의 성공방정식으로 올 수 있는 마지막 프론티어예요. 탈각의 때라고 이렇게 생각을 하고요. 앞으로 평택시의 정치인, 공무원 여러분들과 기업인들 그리고 저희도 각자 자리에서 최선을 다할 수 있도록 하겠습니다. 오늘 좋은 토론해 주신 패널 세 분들께 다시 한번 박수. 행사 세션 2 여기서 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 다시 한번 매끄럽게 진행해 주신
정희권 차장님과 패널 분들께 다시 한번 뜨거운 박수 보내드리겠습니다.